的名。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amen. Yes. Shalom semua. 大家平安， Yang bersuka cita lambaikan tangannya. 有喜乐的可以挥挥手。 Di hari Minggu pagi ini kita mau sama-sama kita mau memuji Tuhan. Amin. 就今天早上我们要一起来赞美神，阿门。 Tapi sebelum kita memulai, kita akan mendeklarasikan DNA gereja kita bersama-sama. 那我们还没有开始，我们要一起宣告教会的 DNA。 Saya akan bacakan yang bahasa Indonesia. Saudara Bapak Ibu sekalian bisa membacakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Mandarin ya. 我用印尼文，会哪一个语文可以自己读。 DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. 我们今天早上向你献上感恩。 Terima kasih karena Kau mengumpulkan kami sekali lagi Tuhan. 我们感谢你再一次记取我们再一次。 Kau membawa kami masuk dalam tuntunanmu, perkenananmu Tuhan. 你带领我们进入你的引导，你的悦纳。 Biar pagi ini kami mencari wajah-Mu Tuhan. 让今天早上我们要尽心尽意的来寻求你的容颜。 Kami mau bersama-sama dengan malaikat di surga meninggikan Engkau. 我们要与天上的天使一同赞美你， Meninggikan anak domba. 高举神羔羊， Anak domba yang telah mati menjadi tebusan bagi setiap kami Tuhan. 对被杀的神羔羊，为了救赎我们而牺 Anak 牲， domba yang layak ditinggikan. 配的被高举的神羔羊， Anak domba yang namanya yang kami mendapatkan keselamatan. 借着他的名，我们得到救恩的神羔羊。 Mari kita sembah Tuhan. 我们一起敬拜他， Mari puji Dia. 赞美 Tinggikan 他 anak，domba. 高举神羔羊， Namanya Yesus. 他的名就是主耶稣。 Oh. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Gereja 高举 tinggikan Engkau Tuhan. Oh, 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 oh. Ora masheria na 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 na. Oh ya ramasheria na 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 masheria na 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 na. Oh. Kurang mosi tiga, Engkau yang tiga, 同心去绳索，永在地上，却能抵住你的作为，大家期待。
万国之王，你的道路一再成长。唱声突然，摩西的歌，唱声羔羊的歌，同心齐声说。永在的神，全能的主，你的作为大在其在，万国之王，你的道路一再成长。主啊，谁敢不敬畏你？不将荣耀归于你的名，唯有你神独一这生命，万民都来到你脚前，匍匐敬拜，因你公义的作为。一些名神在，神在，神在，因你公义的作为，一些名神在，神在，神在，唱声突然，摩西的歌，唱声羔羊的歌。同心齐声说，永在的神，全能的主，你的作为大在其在，人观着你的道路一再成长，一再成长。主啊，谁敢不敬畏你？不将荣耀归于你的名，唯有你神独一这生命，万民都来到你脚前，匍匐敬拜，因你公义的作为，一些名神在，神在，神在，因你公义的作为，一些名神在，神在，神在。主啊，谁敢不敬畏你？不将荣耀归于你的名，唯有你神独一这生命，万民都来到你脚前，匍匐敬拜，因你公义的作为，一些名神在，神在，神在，因你公义的作为，一些名神在，神在，神在。高举神羔羊，荣耀大金王，高举神羔羊，荣耀大金王，高举神羔羊，荣耀大金王，高举神羔羊，荣耀大金王，因你公义的作为，一些名神在，神在，神在，因你公义的作为，一些名神在，神在，神在。主啊，谁敢不敬畏你？
荣耀归于你的名，唯有你神独一这生命，万民都来到你脚前，匍匐敬拜，以你公义的作为，以生命盛载，盛载，盛载，以你公义的作为，以生命盛载，盛载，盛载，主啊，主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名，唯有你神独一这生命，万民都来到你脚前，匍匐敬拜，以你公义的作为，以生命盛载，盛载，盛载，以你公义的作为，以生命盛载，盛载，盛载。万王之王，万主之主，万王之王，万主之主，万王之王，万王之王，万主之主，你是得胜的羔羊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿门，哈利路亚，哈利路亚。Kita akan sama-sama membacakan Pentakosta ketiga. Saya serahkan kepada 我们要一起来宣告第三个的五旬节，让我们的牧师带我们，请。来，我们一起要宣告第三个五旬节。第三个五旬节是现代圣灵的大浇灌，并且超越亚述撒节时期的浇灌。第三个五旬节是主耶稣再来之前最大也是最后一波的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米时代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，不妥协于罪，并且以实际的行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节从印度尼西亚开始推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第三个五旬节带下能力，使我们来完成主的大使命。之后主耶稣就要再来，哈利路亚，哈利路亚，领受第三波的圣灵充满，阿门，哈利路亚，阿门，主耶稣的名，阿门，哈利路亚，amin. Kita semua adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Amin. 我们每个人就是神刚强壮大的军队。阿门。Amin. Amin. Amin. 阿门。我们是耶和华的军队，得胜的旌旗已经展开。我们是耶和华的军队，他必要率领我们的手在这。我们是耶和华的军队，得胜的旌旗已
经展开。我们是耶和华的军队，他必要率领我们的手再次。我们是耶和华的军队，得胜的旌旗已经展开。我们是耶和华的军队，他必要率领我们的神。我们的元帅就是耶稣基督，带领我们向前。在基督里何为是我们的标志。我们是耶和华的军队，得胜的旌旗已经展开。我们是耶和华的军队，他必要率领我们的神。Siapa di sini adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa? Lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. 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 Kita deklarasikan. Yes, haleluya. Haleluya. 耶和华的军队，上的军旗已经展开。我们是耶和华的军队，他必要率领我们的神。我们是耶和华的军队，上的军旗已经展开。我们是耶和华的军队，他必要率领我们的神。我们的元帅就是耶稣基督，带领我们站进。荣耀同在已经降临，充满黑暗这里。我们是耶和华的军队，得胜的旌旗已经展开。我们是耶和华的军队，他必要率领我们的神。我们是耶和华。我们是耶和华的军队，得胜的旌旗已经展开。我们是耶和华的军队，他必要率领我们的神。我们是耶稣，就是耶稣基督，带领我们向前。羔羊宝血，羔羊宝血已经战胜一切黑暗仇敌。我们是耶和华的军队，得胜的旌旗已经展开。我们是耶和华的军队，他必要率领我们的神。我们是耶稣，就是耶稣基督，带领我们向前。羔羊宝血已经战胜一切黑暗仇敌。我们是耶稣，就是耶稣基督，带领我们向前。羔羊宝血已经战胜一切黑暗仇。我们的元帅，我们的元帅就是耶稣基督，带领我们向前。羔羊宝血已经战胜一切黑暗仇敌。我们是耶和华的军队，得胜的旌旗已经展开。我们是耶和华的军队，他必要率领我们的神。我们是耶和华的军队，得胜的旌旗已经。我们是耶和华的军队，他必要率领我们的神。是耶和华的军队，得胜的旗已经展开。我们是耶和华的军队，要率领的神，他必率领我们的神，他必要率领我们的神。我们的神，哈利路亚，阿门，阿门，阿门，哈利路亚。Dan kita masuk pada kemenangan. Amin. 他带领我们进入得胜，阿门。 Kita mau mendengarkan sama-sama pengajaran dan juga mendengar minggu ini. 以下我们要听从总部的教导，接着是这个礼拜的报告。
saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu, seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. 家人们平安，这以下是花语堂在这个星期里的报告。首先，礼拜六下午5点有线上祷告会，透过 Zoom 账号87047087628 87047087628，希望家人们都能过来参加，让我们一起来祷告，一起来敬拜赞美我们的神。礼拜3晚上7点半有生命建造营的课程，也是透过 Zoom 账号88148790488 88148790488，欢迎每位家人来参加这个课，让我们一起来学习，一起来领受神的医治。每一天有祷告的活动，就是我们来读神的话，然后用神的话祷告。这个活动是透过 WhatsApp call， 想要参加这个活动的，请联络建妮姐妹，手机号码0815878599 0815878599。礼拜4晚上有很多的小组聚会，恩典小组、永恒的爱小组、成长小组、兴起发光小组。礼拜5晚上有青少年的小组，就是快乐小组。还没有参加小组的，我们欢迎您来参加。想要参加小组的，可以联络珊迪姐妹，手机号码089608369134 089608369134。每一次的聚会跟课程都有录影而播放在 YouTube 的网站上，想再次收看的可以上到 YouTube 的网站，账号 GBI Mandarin Rayon 1C GBI Mandarin Rayon 1C。花语堂的奉献有2种方式，第一会到 BCA 的银行账号26702111501 26702111501，户名3D Cristiani。第二种方式透过 OFO 手机号码089608369134 089608369134。当我们愿意来奉献的时候，神必定大大的祝福我们。报告完毕，祝福大家。Mari kita siapkan hati kita. Cinta Tuhan selalu membakar hati kita. 让神爱情的火焰不断的燃烧我们的心。父的爱更伟大，将我心无法遮堵。耶稣的爱如这蓝天，吸引着我更亲近你。我不放弃基督的爱，你永不忘记我，将我的爱刻在你心，记在你笔上，因为经历了如此坚定燃烧的火焰是生灭火，燃烧
终虽不能熄灭，它虽不能淹没。你是爱直到底，永不分离。来自天父的爱，很伟大，超过高深，无法遮住。耶稣的爱如此甘甜，吸引着我，更亲近你，我不放弃起初的爱，你永不忘记我，将我的爱刻在你心，系在你上，因为爱情如此坚定强，燃烧的火焰是神烈火，燃烧终虽不能熄灭，它虽不能淹没。你是爱到底，不分离。爱情的火焰为燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，因为爱情力量如此坚定刚强，燃烧的火焰深深烈火，燃烧终虽不能熄灭，它虽不能淹没。一生一世爱到底，永不分离。爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰，爱情的火焰为主燃烧，爱情的火焰，的火焰为主燃烧，爱情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 的火焰
燃烧，爱的火焰为主燃烧，爱的火焰为主燃烧。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。阿门。哈利路亚，平安各位弟兄姐妹， Shalom semua saudara-saudari. 来，我们先来祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 主耶稣，感谢赞美你， Tuhan Yesus, terima kasih. 我们知道你何等的爱我们。 Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. 当我们正在唱爱情的火焰为你燃烧的时候， Waktu kami sedang menyanyikan lagu Api Cinta Menyala bagi Engkau, 让那个火不会熄灭，让那个火 tidak 越 akan 烧越 pernah 大， padam, tetapi 而且 terus 越烧越大， dan makin menyala makin besar, 直到我们的心境再次被眺望， sampai iman kami kembali dibangkitkan, 我们的爱也在这被兴起来， dan kasih kami juga makin hari makin dibangkitkan, 直到我们越来越亲近你。 untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau. 主啊，你恩膏你的仆人翻译讲到的， Tuhan, urapi dua hambamu yang berkhotbah maupun yang translate, 你恩膏你每个众儿女， urapi juga setiap anak-anakmu. 愿你自己对我们说话。 Biar Kau bicara kepada setiap kami secara pribadi. 我们渴慕，我们喜乐的领受。 Dan kami rindu, kami terima dengan sukacita. 感谢赞美你， Terpuji namamu. 奉耶稣的名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 各位弟兄姐妹平安， Shalom semuanya. 感谢主。 Puji Tuhan. 今天我们在耶稣基督的爱里面，我们再次见面。 Kita bisa bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus. 谁感受到耶稣的爱在你身上？ Ada yang Yo, merasakan yo, kasih Tuhan Yesus? Ayo lambaikan tanganmu. 你感受到耶稣爱你？ Ada yang merasakan Tuhan Yesus mengasihi engkau? 阿门，阿门。 Amin. 我看到各位非常的喜乐。 Saya lihat wajah-wajah saudara penuh dengan sukacita. 阿门，阿门。我们今天要分享的主题是起初的爱心。 Dan tema kita hari ini yaitu kasih mula-mula. 但是让我们先来默想神的爱。 Yuk kita sama-sama renungkan dahulu kasih Tuhan. 我来默想神的爱。 Kita renungkan kasih Tuhan. Pendahuluan.因为圣经说，我们爱是因为神先爱我们。 Alkitab katakan kita mengasihi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. 所以不是我们先爱神，乃是神先爱我们。 Bukan kita duluan yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. 因为神先爱我们，所以神也非常的在乎我们对他的爱。 Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan tuh benar-benar memperhatikan, benar-benar concern mengenai kasih kita kepada Tuhan. 我们来读一段的圣经节，约翰福音17章。 Buka Alkitab kita di kitab Yohanes 17. 我们知道约翰福音17章是一篇主耶稣与天父的祷告的内容。 Nah, di Yohanes 17 adalah isi doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. 整章26节是主耶稣基督与天父祷告的内容。 Dan itu satu pasal itu adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga, isinya. 那主耶稣把这样的祷告告诉我们。 Dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita isi doanya kepada kita. 也是主耶稣未上十字架之前向天父的祷告。
Dan ini adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga sebelum dia naik di atas kayu salib. 是很感动我们的心的祷告。 Dan doa yang begitu menjamah hati kita. 也是关乎神对我们的爱，我们对他的爱。 Ini mengenai kasih Tuhan kepada kita, kasih kita kepada Tuhan. 我们就读一小部分，约翰福音17章23、26节。 Kita baca di 2 ayat saja, di 23 dan 26. 23节里面说：“我在他里面，我在他们里面，你也在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们，如同爱我一样。” Ayat 23, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. 意思是主耶稣他在我们里面， Artinya Tuhan Yesus ada tinggal di dalam kita. 天父也在耶稣里面， Dan Bapa ada di dalam Yesus. 所以我们与主耶稣也与天父合而为一。 Dan itu artinya kita disatukan dengan Bapa di sorga dan Tuhan Yesus. 我们知道这样非常的美， Dan itu adalah sesuatu hal yang begitu indah. 也说我们在耶稣里面，耶稣在天父里面，我们也在天父里面。 Artinya kita ada di dalam Yesus, Bapa di dalam Yesus, dan kita juga ada di dalam Bapa. 阿门， Amin. 阿门。 Amin. 然后呢， Lalu selanjutnya ayat Yang 26. 然后让我们bukan terus yang tadi belum selesai，让我们也知道天父爱我们，如同他爱耶稣一样。 Nah, itu berarti Tuhan Yesus, Bapa di sorga mengasihi Tuhan Yesus sama seperti Bapa di sorga mengasihi kita. 天父如何的爱耶稣，他也如此的爱我们。 Sebagaimana Bapa mengasihi Yesus, demikianlah Bapa mengasihi kita. 所以天父爱耶稣多么深多么高，他爱我们也是一样的。 Amin. Sebagaimana besar, dalam, dan tinggi pada Tuhan Yesus, demikianlah kasih Bapa kepada setiap kita. 这就是天父爱我们的奥秘。 Dan itu adalah rahasia kasih Bapa kepada kita. 接下去26节， Selanjutnya ayat yang ke-26. 我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。 Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. 耶稣已经告诉了我们，指示了我们关于天上的父。 Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita mengenai Bapa di sorga, 关于他的作为，关于他一切的爱。 mengenai perbuatannya dan juga kasihnya yang besar. 这边说，使他们爱我的爱，使他们爱，使你爱我的爱，在他们里面，我也在他们里面。 Di sini dikatakan supaya kasih yang engkau berikan padaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. 天父爱耶稣的爱， Kasih Bapa kepada Tuhan Yesus, 耶稣要将它放在我们里面。 akan Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kita. 意思是，我们爱耶稣，像天父爱他、爱耶稣一样。
Artinya supaya kita mengasihi Tuhan Yesus seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. 哦，是否我们能够达到像这样的爱？ Apakah kita mungkin sanggup untuk dapat melakukan kasih seperti itu? 我们爱耶稣，好像天父爱他一样。 Kita mengasihi Tuhan Yesus kayak Bapak mengasihi Tuhan Yesus gitu loh. 可能吗？ Mungkin nggak ya? 我们可能都会说主啊，很难。 Mungkin setiap kita akan jawab, Tuhan susah banget sih. 但是求主加倍给我们力量， Amin. Tapi biar Tuhan berikan kita kekuatan lebih lagi. 让这个境界成为你我爱主耶稣的推动力。 Amin. Biar ayat ini menjadi motivasi buat kita untuk mengasihi Tuhan Yesus seperti itu. 当我们爱耶稣不够的时候， Waktu kita kurang mengasihi Tuhan Yesus, 甚至我们有时退后的时候， atau mungkin ada waktunya kita mundur dari Tuhan. 我们会记得我们要爱耶稣，好像天父爱他一样。 Kita ingat, kita harus mengasihi Tuhan Yesus seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. 虽然我们不能够达到， Walaupun kita mungkin tidak akan dapat mencapainya, 但是我们知道是有一个推动力正在推着我们。 tetapi ada sesuatu dorongan, ada yang memotivasi kita untuk melakukan hal itu. 所以神好多次一直说你要注意这个境界，你要注意这个境界。我说神啊，到底是什么？ Dan Tuhan tuh bicara sama saya berulang-ulang, ayo perhatikan ayat ini, ayo perhatikan ayat ini. Saya bilang, Tuhan, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau omong sama saya? 其实这个奥秘非常的深， Dan ternyata rahasia ini begitu dalam, 非常感动我们的心。 benar-benar menyentuh hati saya. 阿门， Amin. 阿门。因此，让我们常常会默想这样的爱。 Biarlah kita sering-sering untuk merenungkan kasih seperti ini. 然后，第一，什么是起初的爱心？ Pertama, apa itu kasih mula-mula? 起初的爱心，就是人类对神的爱的开始。 Adalah awal kita mengasihi Tuhan. 就是当我们信主耶稣的时候，拥有的爱心。 Yaitu kasih waktu kita mengenal Tuhan Yesus. 有人称为初恋的爱， Ada yang disebut sebagai cinta pertama ya. 当然，我们第一次认识耶稣，我们的爱那个时候是不同的。 Ya, kasih kita yang pertama kali waktu kita kenal Tuhan Yesus pertama kali itu pasti berbeda. 就是我们听了道，因为耶稣十字架的爱吸引我们相信耶稣。 Karena kita telah mendengarkan kasih Tuhan di atas kayu salib, itu yang menarik kita untuk percaya Tuhan. 就是十字架的爱，使我们的心被主的爱所触摸。 Yaitu kasih yang ada di atas kayu salib yang membuat hati kita dijamah oleh Tuhan. 对主的爱深受感动， Dan kita terhadap kasih Tuhan itu benar-benar terjamah, benar-benar merasakan sesuatu. 认罪悔改并重生。 Akhirnya kita mengaku dosa kita, kita bertobat, dan akhirnya kita dilahirkan baru. 那么我们每个人就对主承诺，要更加的爱他。 Dan setiap kita akhirnya mengucapkan janji pada Tuhan untuk makin mengasihi Tuhan. 愿意服侍他， Bersedia untuk melayani Tuhan. 愿意委身， Dan juga bersedia untuk komitmen. 愿意付出爱的代价， Bersedia untuk membayar harga kasih kita pada Tuhan. 有纯洁的爱心， Dan kasih itu kasih yang murni. 这是我们起初的爱。 Itu kasih mula-mula. 然后，第二，为什么离弃起初的爱？ Lalu kenapa akhirnya kita bisa meninggalkan kasih mula-mula? 在这边启示录第2章，
主对以弗所教会的支配。 Di sini di Wahyu 2 itu adalah Tuhan Yesus sedang menegur jemaat di Efesus. 主知道以弗所教会是一个劳碌忍耐、对社工尽心竭力的教会。 Tuhan tahu Efesus itu adalah gereja yang rajin, orang-orang yang benar-benar berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. 在真道上是非常的坚固的教会。 Gereja yang secara kokoh pengajarannya di hadapan Tuhan. 但他们对主的爱渐渐的冷淡退后。 Tetapi kasih mereka pada Tuhan perlahan-lahan mulai mundur dan menjadi dingin. 没有初期的火热， Tidak seperti dahulu api yang membara buat Tuhan. 虽然他们的侍奉、事工轰轰烈烈的， Walaupun pelayanan mereka, walaupun apa yang mereka kerjakan itu benar-benar berapi-api. 但却失去了最宝贵的爱，对主对人的爱心。 Tetapi mereka kehilangan kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. 上个月我们曾经讲到关于信望爱， Bulan lalu kita sudah belajar mengenai kasih, pengharapan, dan iman. 那最主要的是爱。 Dan yang paling utama yaitu kasih. 就我们的侍奉、我们的事工没有爱，一切都是枉然的。 Kalau pelayanan kita, apa yang kita lakukan, itu tanpa kasih, semuanya sia-sia. 但我们感谢主， Tapi kita mengucap syukur pada Tuhan. 主耶稣爱他的教会， Tuhan Yesus sangat mengasihi gerejanya. 他常常提醒我们， Dia sering kali mengingatkan 因为他爱我们， karena dia mengasihi kita. 所以他也责备我们。 Dan dia juga akan menegur kita. 如果我们不够的爱他，他责备我。 Kalau kita kurang mengasihi Tuhan, Tuhan pasti tegur kita. 因为我们的神主要他不愿意离开我们，他也不愿意我们离开他。 Tuhan kita tuh tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia juga tidak mau kita meninggalkan dia. 所以当神责备我们，其实就是他不愿意我们离开他，他也不愿意离开我们。 Dan artinya kalau Tuhan tegur itu, Tuhan nggak mau kita meninggalkan dia. Dan Tuhan pun tidak mau meninggalkan kita. 接下去启示录3章是56节。 Dan selanjutnya di Wahyu 3 ayat 15 dan 16. 在这里说，主不喜悦老底家不冷不热的教会。 Di sini Tuhan tidak berkenan dengan keadaan gereja di Laodikia yang tidak panas dan tidak dingin. 主说：“我知道你们的行为， Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. 你也不冷也不热。 Engkau tidak dingin dan tidak panas. 我巴不得你或冷或热， Alangkah baiknya jika engkau panas atau dingin. 你既如温水，也不冷不热。 Tetapi karena engkau suam-suam kuku tidak dingin dan tidak panas, 所以我必要从我的口中把你吐出去。 aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 所以主对老底的教会的警告，也是对我们的警告。 Apa yang menjadi peringatan Tuhan kepada gereja Laodikia itu juga untuk setiap kita. 主不喜悦不冷不热的教会。 Tuhan enggak suka gereja yang tidak panas dan tidak dingin. 主不喜悦我们对他的爱也是不冷不热的心。 Tuhan tidak berkenan kepada hati kita yang mengasihi Tuhan secara suam-suam kuku. 不冷不热， Enggak dingin, enggak panas. 感谢主， Puji Tuhan. 神在这提醒我们， Tuhan sekali lagi ingatkan kita. 不要成为不冷不热的教会，不要成为不冷不热的我们的自己。 Jangan kita menjadi gereja yang tidak panas dan tidak dingin. Jangan kita menjadi orang yang suam-suam kuku.
阿门。 Amin. 第三是寻回起初的爱心。 Kita harus dapatkan kembali kasih mula-mula. 如果我们的爱心开始退后， Kalau kasih mula-mula kita mulai mundur, 或是我们的爱心开始失落了， atau mulai kehilangan kasih mula-mula, 不像初期那种的火热， tidak seperti yang dahulu kita membara-bara untuk Tuhan. 今天神要我们寻回那起初的爱心。 Hari ini Tuhan mau kita cari kembali untuk dapatkan kembali kasih mula-mula itu. 所以启示录2章5节这么说： Wahyu 2 ayat 5 berkata, lanjut Pi, nggak ada di PPT. 所以这边说，所以应当回想你们从那里堕落的，并要悔改行起初所行的事。你若不悔改，我就临到那里，把你的灯台从原处挪去。 Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. 神要我们从哪里跌倒，从哪里就要起来。 Tuhan mau di mana kita jatuh, dari situ kita harus bangkit kembali. 神也要我们行起初所行的，起初我们对神是怎么样？ Dan 神 Tuhan 要我们行起初的。 Dan Tuhan mau kita melakukan yang dulu kita pernah lakukan untuk Tuhan. Pertama kali kita kenal Tuhan seperti apa kita lakukan, kita harus kerjakan kembali. 直到神不会把我们从他的面前挪去。 Sehingga kita tidak dipindahkan dari Tuhan, dari hadiratnya. 让我们回到起初的爱心。 Biar kita kembali kepada kasih kita pada Tuhan. 起初的爱心，我们对神对人的爱是火热的。 Amin. Kasih mula-mula kita kepada Tuhan itu kasih yang membara untuk Tuhan dan sesama manusia. 是活泼的， Adalah kasih yang benar-benar aktif. 是很享受的， Kasih yang benar-benar kita enjoy, kita nikmati. 我们享受神对我们的爱，我们对他的爱。 Kita mengasihi kasih Tuhan kepada kita dan kita juga menikmati kasih kita pada Tuhan. 我们享受彼此的爱， Dan kita juga saling menikmati kasih kita kepada sesama. 所以我们说是很享受的。 Jadi kita katakan kasih yang seperti itu adalah kasih yang benar-benar kita nikmati, enjoyable. 而且充满喜乐的， Penuh dengan sukacita. 何等甘甜的， Dan kasih yang begitu manis. 满有活力的， Dan kasih yang benar-benar itu membara. 是否我们单单关注事工忽略了神对我们的爱？ Apakah kita segitu memperhatikan pelayanan sampai akhirnya kita benar-benar ignore, kita benar-benar melupakan kasih kita pada Tuhan. 对神的亲密渐渐冷淡， Keintiman kita kepada Tuhan semakin hari semakin pudar. 让我们火热，我们有火热的侍奉， Kita punya pelayanan yang menyala-nyala, yang berapi-api. 火热的做神的工作， Kita benar-benar semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. 也更加要有火热的心爱我们的神。 Tetapi kita harus lebih lagi menyala-nyala dan juga aktif dalam mengasihi Tuhan. 当我们唱爱情的火焰为主燃烧的时候，
Dan waktu kita nyanyikan lagu Api Cinta Menyala bagi Tuhan, 我们自己会知道我们里面到底会在燃烧，或是里面是没有什么反应。 kita sendiri akhirnya bisa tahu itu di dalam hati kita itu benar-benar lagi menyala atau kita sendiri lagi nggak ngerasain apa-apa. 或者当我们唱得很大声，爱情的火焰为主燃烧， Waktu kita nyanyikan dengan suara yang sangat nyaring, api cinta menyala bagi Tuhan. 或者我们心觉得好像没有燃烧， Tapi hati kita nggak merasakan kok ada yang menyala. 我们感谢神，这首歌也正在推动我们对主起初的爱心。 Dan saya mengucap syukur pada Tuhan, lagu ini pun memotivasi kita untuk mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula. 当我们说爱情的火焰为主燃烧，我们里面就燃烧起来，我们就感谢主。 Amin. Waktu kita menyanyikan api cinta Tuhan menyala, api cintaku menyala bagi Tuhan, itu benar-benar hati kita menyala untuk Tuhan. 当我们唱得更大声，爱情的火焰为主燃烧，但是里面是冷冷的哦，我们就知道了。哦，主啊，我们要悔改，主啊，我们要起来，我们认罪悔改。 Dan waktu kita nyanyikan lagu ini, api cintaku menyala bagi Tuhan, tapi di hati kita tuh rasanya dingin, kita mulai bertobat. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, aku mau balik kepada kasih mula-mulaku. Tuhan, aku mau kembali lagi kepada kasih mula-mula kepadamu. Amin. 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 让我们再就回到起初的爱里面。 Ayo, mari kita kembali kepada kasih kita yang semula. 渴慕每天清晨，我们与神相见是最重要的时刻。 Amin. Setiap pagi saat teduh kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Itu adalah waktu yang paling penting. 也渴慕借着读神的话，每天读神的话，我们能够听到他对我们说话。 Amin. Juga rindu untuk membaca firman Tuhan. Dan kita rindu Tuhan bicara kepada setiap kita melalui firman-Nya. 因为对神的爱是我们内在的爱，内在对神的爱。 Amin. Karena kasih kita kepada Tuhan itu adalah kasih dari dalam. Kasih yang benar-benar inner. 就我们知道，神知道， Dan hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. 可能别人不知道， Mungkin orang lain nggak tahu. 所以我们渴慕每天清晨，就是我们健身的最好的时刻。 Amin. Jadi kita rindu setiap pagi kita ketemu dengan Tuhan. Itu adalah waktu yang terbaik kita untuk Tuhan. 你会感受到，如果你一天没有这样的跟神亲密，没有这样的更深的跟他赞美敬拜，你会觉得你里面好像枯干一样。 Kalau kita tidak memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan dan kita mulai melakukan saat teduh kita kepada Tuhan, sepanjang hari kita akan merasakan kering loh. 当我们觉得枯干的时候，那就是我们要快快的回到起初的爱里面。 Kalau kita sudah merasakan kering, itu ayo kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. 阿门。 Amin. 每个礼拜天我们参加聚会， Setiap hari Minggu kita ikut ibadah. 每个小组我们参加小组的聚会， Setiap ada ibadah kul, kita ikut ibadah kul. 这是我们与其他的弟兄姐妹一起来朝见神。 Itu adalah hubungan kita dengan sesama saudara-saudara kita, bareng-bareng kita sama-sama ketemu dengan Tuhan. 我们不是正在参加什么节目， Kita bukan lagi ikut satu acara, 但是我们是那么接力的、那么渴慕的，快快来朝见神，跟所有的弟兄姐妹一起来朝见神，一起来敬拜赞美神。 tapi kita rindu untuk sama-sama bersama dengan saudara-saudara kita bertemu dengan Tuhan bareng-bareng. 因为这是我们见神的好机会。 Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bertemu dengan Tuhan bersama-sama. 我们知道每个早晨，神其实正在等候我们。 Amin. Dan setiap pagi Tuhan sedang menanti-nantikan kita loh. 我们有时觉得
我们如果没有真心的时候，我们在这主提醒我们，他在等候着我们。 Dan kita harus sadar, Tuhan sedang ingatkan kita, Tuhan sedang tunggu kita. 可能我们会想象，如果神在我们面前在等候我们，对他的回应，对他的敬拜，对他的赞美，对他的称颂， Ayo coba kita sama-sama bayangkan. Tuhan ada di depan kita, lagi menantikan, lagi tungguin kita untuk memberikan pujian kita, penyembahan kita, pengagungan kita, puji-pujian kita, mazmur kita pada Tuhan. 当我们没有反应的时候，神就这样的离开我们。 Terus kalau kita nggak kasih respon apapun, terus Tuhan gimana? Tuhan tinggalkan kita bagaimana? 主就帮助我们。 Jadi ayo coba kita doa Tuhan tolong setiap kita. 让我们回到起初的爱。 Biar kita boleh kembali kepada kasih kita kepada Tuhan yang seperti kasih semula. Amin. 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 神给我们机会， Tuhan kasih kita kesempatan. 神等候我们， Tuhan sedang menantikan kita. 还要对我们说 Dia mau katakan pada kita, 孩子回来吧， anakku kembalilah. 回到起初的爱里面。 Kembali pada kasihmu yang mula-mula. Amin. Amin. 最后 Terakhir, 坚持起初的爱心，到最后 kita 得胜。 harus mempertahankan kasih kita yang mula-mula sampai akhir. 我们知道，我们能够有起初的爱心， Kita bisa punya kasih yang mula-mula 是因为十字架的爱。 karena kasih yang dari salib Tuhan Yesus. 十字架的爱，是因为耶稣成为羔羊，成为被杀的羔羊，为你为我的生命而死。 Kasih dari kayu salib itu adalah kasih dari Tuhan Yesus yang menjadi anak domba Allah yang rela mati demi engkau dan aku. 我们是基督的心腹。 Sebab kita adalah mempelainya Kristus. 我们来看哥林多后书第11章2到3节。 Kita baca di 2 Korintus 11 ayat 2. 这边保罗说：“我为你们起了愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配给一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。” Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 我们知道，一个曾经杀害教会、杀害信徒的保罗， Kita tahu ya, seorang Paulus yang pernah menjadi penganiaya gereja, 他在大马士见到耶稣的时候， dan waktu dia di jalan menuju Damaskus dan di jamak bertemu dengan Tuhan Yesus, 他的生命完全被改变了。 hidupnya berubah total. 从那个时候起初的爱在他里面。 Mulai dari detik itu, ada kasih mula-mula muncul dalam hidupnya. 这边他所说的， Dan di sini 我 dia 为你 berkata, 们起了愤恨，因为我曾把你们许配给一位丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。 di sini dikatakan, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Saya benar-benar dalam bahasa Mandarin dikatakan itu benar-benar benci, sebel gitu loh. Dan karena pengen mempertunangkan kamu kepada Tuhan sebagai perawan suci. 我们知道，那么保罗的心是那么的迫切。 Jadi hati Paulus itu benar-benar rindu, kepengen banget.
也是耶稣对我们的心那样的迫切。 Dan itu juga adalah hati Tuhan Yesus kepada setiap kita yang benar-benar ingin. 我们今天已经许配给一位，就是耶稣基督，成为我们的心腹，我成为我们的新郎。 Kita ini semua telah dipertunangkan dengan satu orang, yaitu Tuhan Yesus sebagai mempelai pria kita. 我们已经完全属于他了， Kita itu sepenuhnya adalah milik Dia. 我们不再属于我们自己了。 Jadi kita bukan milik kita sendiri. 如果我们是基督的心腹， Kalau kita adalah mempelainya Tuhan Yesus, 当然我们已经拥有了起初的爱心， harus memiliki kasih yang mula-mula. 就是起初我们相信他跟他立约的那个。 Yaitu kasih kita waktu pertama kali bertemu dengan Dia dan membuat janji kepadanya. 第三，我 Yang 只怕 ketiga 你们的心。第三节， Ayat yang ketiga dikatakan, tetapi aku takut. Kalau 我 pikiran 只 kamu 怕你们的，我只怕你们的心或偏离邪设计那像基督所纯一的清洁的心，就像是用诡诈引诱了夏娃一样。 Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. 因为保罗他不要他的子民偏离神， Paulus tidak mau kalau umat Tuhan itu benar-benar bergeser dari Tuhan atau mengikuti pengajaran yang salah. 或者偏移他的心偏移邪， Atau hatinya diperdaya. 直到他的心对基督的心没有成为清洁的心，没有成为纯洁的心。 Hatinya di hadapan Tuhan itu tidak murni, tidak tulus. 像蛇引诱夏娃一样。 Sama seperti ular yang membohongi Hawa. 我们知道夏娃被蛇引诱，她犯了罪。 Kita tahu Hawa itu digoda iblis akhirnya buat dosa. 今天耶稣基督来，他拯救了我们。 Dan hari ini Tuhan Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita. 不但拯救我们，也把我们提升成为基督的心腹，因为我们预备给他了。 Amin. Bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi mengangkat kita menjadi mempelai Kristus. Karena kita ini dipersiapkan untuk Dia. 夏娃被蛇引诱，犯了罪。 Hawa diperdaya oleh ular dan akhirnya bikin dosa. 我们今天要说够了，够了，够了。 Hari ini kita harus katakan cukup, sudah cukup. 我们不再被神引诱， Kita tidak mau lagi diperdaya oleh ular. 我们的心要完全属于基督。 Untuk hati kita harus menjadi sepenuhnya milik Kristus. 接下去启示录Selanjutnya 7章14节， kita buka di Wahyu 17 ayat 14. 前面说我们是基督的心腹，所以他们以对不起，这个是征战。 Ya, ini mengenai peperangan. 他们以羔羊征战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。因着羔羊就是蒙召被选有忠心，也必得胜了。 Amin. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, dan mereka yang setia. 我们知道战胜魔鬼撒旦的就是神的羔羊，
Yang menang atas musuh kita yaitu iblis, yaitu anak domba Allah. 他要为我们征战，打败这些仇敌。 Amin. Dia akan berperang ganti kita untuk menghancurkan musuh-musuh kita. 而且是必定得胜的， Dan pasti menang. 因为他是万王之王，万主之主。 Amin. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. 前面说，同作羔羊的、被蒙召的、被拣选的、忠信的，就是我们这一些人。 Di sini dikatakan orang-orang yang bersama dengan anak domba Allah, yaitu orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih, dan orang-orang setia, yaitu setiap kita. 我们是基督的心腹，蒙召被拣选，而且我们有忠心到最后的，我们也必得胜。 Amin. Kita adalah mempelai Kristus. Kita adalah orang-orang yang terpanggil. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Dan kita akan harus tetap setia. Dan kita akan menjadi pemenang. 感谢赞美主， Puji Tuhan. 感谢赞美主。 Puji Tuhan. 圣经在启示录很多处提起羔羊。 Di Alkitab, di kitab Wahyu khususnya banyak membicarakan mengenai anak domba Allah. 有10多处提起羔羊。 Ada kurang lebih 10 tempat, ada 10 ayat yang menyatakan mengenai anak domba Allah. 羔羊或是被杀的羔羊。 Anak domba atau anak domba yang telah disembelih. 我在这说，让我们有起初的爱心，就是十字架的爱。 Biarlah saya sekali lagi katakan kita harus punya kasih yang mula-mula, yaitu kasih kita kepada kasih Tuhan di atas kayu salib. 就是因为耶稣被杀的羔羊，使我们得救。 Yaitu kasih kita kepada Tuhan seperti karena kasih Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak domba Allah yang telah disembelih buat kita. 他是坐在天上宝座上的羔羊， Dia adalah anak domba yang duduk di atas tahta di sorga. 他是四佛和24个长老并众天经天使所敬拜的羔羊。 Dia adalah anak domba yang dipuja dan dipuji oleh ke-24 tua-tua dan juga semua bala tentara surga. 他是唯一的能够揭开那7印的羔羊。 Amin. Dia adalah satu-satunya yang dapat membuka 7 meterai Allah, anak domba Allah. 他是唯一配的一切的权柄丰富。 Dia layak untuk terima segala kuasa, segala kemuliaan, 智慧能力、 segala hikmat, segala otoritas, 尊贵荣耀 segala kemuliaan, segala puji-pujian. 和颂赞的羔羊。 Dan dia adalah anak domba yang layak dipuji. 唯有他能够战胜魔鬼撒旦，永远得胜的羔羊。 Dia adalah anak domba yang dapat mengalahkan iblis dan akan selama-lamanya menjadi pemenang. 求主加添给我们力量， Dan biar Tuhan berikan kekuatan pada kita. 让我们更爱他， Sehingga setiap kita boleh semakin mengasihi Tuhan. 使起初的爱心在我们里面永远不失落。 Amin. Sehingga kita tidak kehilangan kasih mula-mula kita kepada Tuhan selama-lamanya. 以后我们要永远服侍他，与他活到永永远远。 Dan selanjutnya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan untuk selama-lamanya. 求主帮助我们， Biar Tuhan tolong setiap kita. 让我们能够坚持起初的爱心，直到 Untuk 最 kita 后 boleh 被主用。 mempertahankan kasih kita kepada Tuhan, kasih mula-mula kita kepada Tuhan sampai akhir. 因为我们永远的属于他，他永远属于我们。 Amin. Karena kita selama-lamanya adalah milik Tuhan, Dia selama-lamanya adalah milik kita. 让我们每天跟神亲密的关系。 Amin. Biar setiap kita boleh semakin intim kepada Tuhan setiap hari. 每天我们都查看我们对主的爱心有多少。
Setiap hari kita periksa, kita introspeksi, kasih kita kepada Tuhan tuh ada berapa besar. 如果我们不够，爱他不够，如果我们开始冷淡，我们悔改。 Kalau kurang mengasihi Tuhan, atau kita mulai merasa kita udah mulai mundur, ayo mulai bertobat. 让我们的侍奉、我们的服侍、我们做神的工作，仍然是火热。 Biar kasih kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, juga apa yang kita buat untuk Tuhan terus menyala-nyala. 我们爱神、爱人更加的火热。 Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama manusia juga semakin menyala-nyala. 让我们爱神的工作、爱神所吩咐我们的做的，与我们个人、我们的前人、我们的爱神平衡又平衡。 Ya, biar pelayanan kita, perbuatan kita, atau apa yang kita kerjakan untuk Tuhan dengan hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi itu balance. 有主帮助我们， Biar Tuhan tolong setiap kita. 感谢赞美你， Puji Tuhan. 愿神赐福他的话， Biar Tuhan berkati firman Tuhan. 阿门。 Amin. 爱情的火焰围住燃烧，爱情的火焰围住燃烧，爱情的火焰围住燃烧，爱情的火焰围住燃烧，爱情的火焰围住燃烧，爱情的火焰围住燃烧，爱情的火焰围住燃烧，爱情的火焰围住燃烧。再一次我们唱，爱情的火焰围住燃烧。爱情的火焰围住燃烧，爱情的火焰围住燃烧，爱情的火焰围住燃烧，爱情的火焰围住燃烧，爱情的火焰。围住燃烧，哈利路亚，哈利路亚。主耶稣，感谢你， Tuhan Yesus, terima kasih. 让起初的爱心 Biarlah kasih yang mula-mula 永远在你的儿女们身上， selama-lamanya dalam hidup setiap anak-anakmu. 而且我们爱你更深，越来越深。 Biar setiap kami makin dalam lagi, semakin mengasihi Engkau. 我们与你更亲密的关系。 Kami boleh makin intim dengan Engkau. 当你每天等候我们的时候， Dan waktu setiap hari Engkau menantikan kami, menunggu kami, 让我们对你说：“主啊，我们在这里。 biar setiap kami jawab, Tuhan, ini kami. 我们不要让你空手的离开我们。 Kami nggak mau Tuhan Kau meninggalkan kami. 主啊，愿你来， Tapi datanglah. 让我们每天跟你的关系，我们等候，愿你来。 Dan biarlah kami boleh makin hari Tuhan, makin menantikan Engkau. Datanglah Tuhan. 我们献上我们的敬拜赞美， Kami akan berikan korban ucapan syukur kami, doa-doa kami, pujian penyembahan kami. 献上我们的感恩。 Mempersembahkan korban syukur kami. 主啊，感谢赞美你，赐福你的子民， Tuhan, terima kasih berkati umat-Mu. 让我们越来越爱你， Biar setiap kami makin mengasihi Engkau. 讨你的心的喜悦。 Menyenangkan hati-Mu. 哈利路亚， Haleluya. 阿门。 Amin.
Amin. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. 我们一起宣告诗篇9首。住在这大真神的隐秘处，也必住在全能者的荫下。耶和华我神是我避难所，我的山寨是我所依靠的。他必救你脱离那不鸟网，蛇的网罗和毒害的蚊蝇。他以这缙毛来遮蔽你，你要投靠在他翅膀底下。他的城市是大小的盾牌，你必不怕黑夜来的惊骇。白了飞一件黑夜的蚊，或是无间要灭人的无敌。虽然千人扑倒在你旁边，我有万人扑倒在你右边，但自在海却不得临近你，你为轻言宽广的人招吧。主耶和华是我的避难所，将至高神当作你的居所，一切的祸患必不临到你，在海也不挨近你的帐篷，因他为你吩咐他的使者，在你一切道路上保护你，他们必要用手来托住你，免得你脚碰倒在石头上。你要揣掌是智慧是神圣，剑和扫帚的是指大事，神说因为他专心的爱我，就要来不治病他救他，因他人生病知道我的名，我要把他安置在高这处，他就告我，我就要应他，在急难中我要与他同在，我与他人生，因他人生并知道我的名，他要把我安置在高这处，他就告我，我就要应他，在急难中我要与他同因我认识，因我认识并知道他的名，他要把我安置在高之处，我就告他，他就要应我，在急难中他要与我同在。神的大志是我尊贵，主向场所，奇妙救恩，生命给我，
Kurabasya kalabalabasya karabalabasya karabal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 a. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan Engkau telah memimpin kami kebaktian online Tuhan. Bapak 主 di 要感谢 surga, 你，你今 sungguh 天 kami 早上已经 merasakan 祝福 Tuhan. 我们，我们已经一起来聚会。 Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau telah mengurapi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. 主，我们相信你已经恩膏了我们每一个人的儿女。 Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Pak Johan Tuhan. 主，我们也感谢你，为了你已经传给我们你的心意，借着你的仆人罗牧师， Tentang kasih mula-mula. 关于起初的爱。 Tuhan, 主 jikalau 啊， kami Tuhan menilai kehidupan rohani kami saat ini Tuhan. 如果我们审查我们的属灵生命， Betapa kami sudah jauh Tuhan dari kasih mula-mula ketika kami mengenal Engkau pertama kali dalam hidup kami. 我们跟起初的爱，就是起初更认识你，然后爱你的时候是很远了，离你很远。 Kiranya melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, 接着你今天的话语， kami boleh kembali seperti kami pertama kali mengenal Engkau Tuhan. 我们能够回到我们对你起初的爱。 Setiap pagi Tuhan kami akan menantikan Engkau. 每天 Menantikan 早 Engkau 清晨， berbicara kepada kami. 每天清晨，我们要等候你对我们说话。 Kami tidak mau Tuhan seperti orang-orang di gereja Efesus Tuhan. 我们不要像在以弗所教会的人一样， Ataupun yang di Laodikia Tuhan. 或是像老底嘉教会一样。 Kami tidak panas dan juga tidak dingin Tuhan. 我们不要不冷不热， Karena Engkau tidak menghendaki kami seperti itu Tuhan. 因为你不要我们这样。 Karena kami adalah mempelai-mempelai yang akan dipasangkan dengan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri Tuhan. 因为我们都是你的心腹，要配给神的羔羊耶稣基督。 Saat ini Tuhan, kami juga akan mengarahkan tangan kami Tuhan kepada gembala kami. Mari kita dukung gembala Pak Johan dengan berbahasa roh. 牧师，我们要以方言来祝福我们的牧师。 Tuhan, kiranya Tuhan pewahyuan dan juga Tuhan karunia untuk menulis puji-pujian, terus Engkau tambah-tambahkan Tuhan kepada gembala kami Tuhan. 启示的灵，然后更大的恩赐来写诗歌，主啊，你加倍给他。 Kau berikan dia kesehatan Tuhan, Kau berikan dia panjang umur ya Bapa. 阿明，给他身体健康，可以长寿百岁。 Biarlah setiap apa yang dia kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. 他所做的一切能够顺利成功，奉主耶稣基督的名。 Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besarnya. Kami berdoa Tuhan, anak, menantu, cucu-cucunya Tuhan. 我们祷告，为了他的大家庭、他的孩子、孙子、媳妇儿，什么全部的。 Kami percaya berkat Tuhan juga tercurah atas mereka Tuhan. 主啊，我们相信你的祝福也是临到他们每一个人。 Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Paniko beserta keempat wakilnya Tuhan. 我们也是为了我们的主任牧师，还有4位副牧， Kiranya karunia kesehatan dan juga panjang umur Kau curahkan atas mereka semua Tuhan. 给他身体健康，也能够长命百寿。 Engkau Tuhan berikan mereka Tuhan hati yang dipenuhi dengan keunitian Tuhan. 给他们合一的心。
Kami percaya Tuhan ketika mereka unity Tuhan, maka Engkau akan curahkan perkara-perkara besar Tuhan atas gembala sidang maupun 4 wakilnya ini Tuhan. 阿们。我们相信，当他们同心合一的时候，你会降下大事，给我们的主任牧师还有4位副牧。 Kami percaya semuanya akan ditransformasikan Tuhan, baik untuk gembala rayon, gembala cabang, gembala ranting, gembala kul Tuhan, dan seluruh pengerja Tuhan. 知道每个堂会的牧师、每个小组长、每一个会友、每个同工都被你转变。 Kami siap Tuhan untuk melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. 预备要行出来，在我们的生命当中。 Sungguh kami siap Tuhan. 主，我们预备好了。 Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan. 主啊，我们也是要为我们的国家祷告。 Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Presiden kami Pak Jokowi, untuk wakil-wakilnya Tuhan, dan setiap aspek di dalam pemerintahannya Tuhan. 主啊，我们为他的我们的总统，而且副总统，而且各个任何方面，在我们的政府里面， Rakut acura juga atas mereka ya Tuhan. 愿你的灵浇灌在他们当中。 Kami percaya ya Tuhan, ketika mereka mengambil keputusan Tuhan, mereka tidak memutuskan untuk kepentingan mereka sendiri Tuhan. 阿们。当他们所做的任何决定，都是不是为了他们自己的利益， Tapi sungguh-sungguh untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. 但是真的是为了印度尼西亚的子民。 Kami juga berdoa ya Tuhan. Dan 我们 kami 也是 juga 祷告， percaya Tuhan bahwa tidak lama lagi Tuhan kami akan beradaptasi dengan COVID-19 Tuhan. 不久我们就会跟新冠病毒可以和谐。 COVID-19 akan menjadi flu yang biasa saja Tuhan. 新冠病毒变成普通的感冒而已。 Perekonomian Indonesia akan bangkit Tuhan. Akan 印尼的经 bangkit 济 Tuhan. 会越来越好，会起来。 Dan kami tahu Tuhan, setiap Tuhan roh pemecah belah Tuhan yang mau menghancurkan negara Indonesia juga akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan Yesus. 阿们。每个要让印尼子民分开的主啊，你也是要把它全部打破、打碎，奉主耶稣基督的名。 Koruptor Tuhan, mereka yang merugikan negara Tuhan, saat ini mereka juga akan di bumi hanguskan Tuhan. 你也是会灭绝一些就是贪污的，然后使我们的国家堕落的。 Karena Engkau telah mewahyukan bahwa tahun ini adalah tahun integritas Tuhan. 因为你已经说今年就是纯全正直的一年， Tahun di mana kami semua harus melakukan kejujuran di hadapan-Mu Tuhan. 我们要诚实在你面前。 Terima kasih Tuhan, terima 我们 kasih. 感谢你，感谢你， Kau juga terus berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. 你也是继续祝福你的子民。 Untuk mereka yang sudah lama tidak bergabung di dalam kebaktian Mandarin Tuhan. 已经很久没有参加我们聚会的， Kau berikan mereka kerinduan Tuhan. Kerinduan untuk bergabung bersama dengan kami Tuhan. 给他们渴慕的心，跟我们一起聚会。 Karena saat-saat ini kami harus melekat dengan Engkau. Kami Ibu, harus betul. lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. 这个时候，我们要更贴近你，更亲近你。 Karena Tuhan, kedatangan-Mu sudah demikian dekat Tuhan. 因为你再来的日子已经很近了， Tolong kami semua Tuhan. 主啊，求你帮助我们每一个人， Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus
奉主耶稣基督的名， Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们已经祷告献上感恩。 Kami percaya suara manusia telah berhenti Tuhan. 人的声音已经停了， Tapi suara Roh Kudus-Mu terus beracara di tengah-tengah kami. 阿们。但是圣灵的声音继续动工在我们每一个人当中， Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Amin. Ya, 我们要为病人祷告。 Kita mau berdoa bagi jemaat kita yang sedang sakit. 我们知道我们的神仍然关怀他的子民。 Amin. Kita tahu Tuhan kita sangat memperhatikan setiap umatnya. 我们的神不会撇下我们的。 Dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. 我们有信心来为他们祷告。 Yuk kita dengan iman doakan mereka. 主耶稣，我们为着金家民家的哥哥在这交在主你手中。 Tuhan kami serahkan Kinca dalam tangan kasih-Mu. 主你在这恢复他的健康， Tuhan pulihkan kesehatannya. 他整个身体的神经系统、血液循环，还有他一切的经络可以完全的恢复正常。 Amin. Setiap sistem di dalam tubuhnya, sistem peredaran darah dan juga sendi-sendi, syaraf-syarafnya boleh kembali normal dalam nama Tuhan Yesus. 耶稣基督的鞭伤，他得医治， Karena bilu-bilu Tuhan Yesus dia disembuhkan. 加倍给他信心， Tuhan tambahkan iman dalam hidupnya 让他可以起来， untuk dia boleh bangkit, 可以 berdiri 更加的相信你。 dan makin percaya padamu. 感谢耶稣。 Tuhan Yesus 我 makasih. 们为着苏纳蒂姐妹她的脚的骨折断，主啊，在这恳求你神的怜悯。 Tuhan kami serahkan Ibu Sunarti yang patah tulang. Tuhan, ayo berikan belas kasihan-Mu padanya. 坚固他的信心。 Kuatkan dia, kuatkan imannya. 我奉耶稣基督的圣名，天父上帝的权柄，圣灵的恩膏降在他的身上。 Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan otoritas dari Allah Bapa dan kuasa dari Roh Kudus saat ini tercurah atas hidupnya. 医治的大能充满进到他的骨的部分、肢断的部分。 Dan kuasa kesembuhan ilahi mengalir di bagian kaki yang patah. 恢复他肢断的地方， Memulihkan dia. Memulihkan setiap bagian yang patah. 可以起来行走，奉耶稣圣名。 Untuk dia boleh bangkit dan bisa berjalan, bisa berdiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们为着安用姐妹，就是上帝的母亲，她的耳朵有问题，主啊，你神的怜悯。 Tuhan kami berdoa untuk Ibu Anyong dalam tangan kasih-Mu yang telinganya punya masalah. 我奉耶稣圣名， Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 你按手医治在她的耳朵， Mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu di atas telinganya. 让这个耳朵可以恢复正常， Untuk telinganya boleh kembali normal. 可以听福音，可以听 Boleh 神的话。 mendengar firman-Mu, boleh mendengar Injil-Mu. 哦，主啊，你恩待他，医治他。 Mari Tuhan berbelas kasihanlah padanya dan sembuhkan dia. 感谢赞美你。 Terpuji nama-Mu. 我们为着加斯利埃利亚的哥哥， 感 Kami 谢赞美 serahkan 你。 Kokasli dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. 他的新冠病毒已经恢复了，恢复健 Terima 康。 kasih kalau dia sudah sembuh dari COVID-19. 主啊，在这，哦，主啊，属圣灵在这感动他，让他决定相信耶稣，跟随耶稣。 Mari Roh Kudus jamah hatinya untuk dia boleh ambil keputusan untuk percaya pada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. 主啊，感谢你，感谢赞美 Tuhan 你， terima kasih, terima 让 kasih. 主圣灵自己对他说话， Roh Kudus bicaralah kepadanya secara pribadi. 让他明白清楚知道主耶稣已经医治他的新冠病毒。 Biar dia boleh tahu jelas kalau yang menyembuhkan dia dari COVID-19 adalah Tuhan Yesus Kristus. 让他来到这位医治他的神耶稣基督，
来相 Dan 信。 biar dia boleh datang kepada yang menyembuhkan dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan percaya pada Tuhan. 我们为着阿丽的先生患新冠病毒，主啊，你是恩的里面医治。 Kami serahkan juga Ibu Ali, Tuhan, suaminya yang kena COVID-19, Tuhan sembuhkan dan pulihkan dia. 完全从他的身上除去。 Tuhan pulihkan dia, Tuhan. 感谢赞美你。 Terpuji namamu. 我们为着 Elizabeth， 她有肿瘤，她的呼吸困难，主啊，你是恩的怜悯。 Tuhan, kami serahkan Elizabeth dalam tangan kasih-Mu yang punya tumor dan juga sesak nafas. Mari Tuhan berbelas kasihanlah padanya. 我奉耶稣圣名，让这个肿瘤完全的消失。 Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua tumornya boleh hilang, boleh keluar dari 耶稣的 tubuhnya. 边上，他得着完全的医治，完全的恢复。 Kalau bilur-bilur Yesus, dia disembuhkan, dipulihkan sempurna dalam nama Tuhan Yesus 我们 Kristus. 为着菲菲地摩的这个地摩的父母交在主手中， Kami serahkan Tante Vivi dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. 他的肺部有肿瘤， Ada tumor di paru-parunya. 主耶稣是恩的怜悯。 Mari Tuhan berbelas kasihanlah kepadanya. 奉耶稣生命，主按手在他身上，让 Mari 他的 Tuhan 病跟病魔完全被除去。 Tumpangkan tangan-Mu atas tubuhnya untuk setiap sakit penyakit boleh keluar dari tubuhnya. 肿瘤从他的肺部出去。 Tumor enyah dari paru-parunya. 感谢你，我们为着 Puji 吉 namamu. 兰姐妹交在主手中， Kami serahkan Ibu Jitlan dalam tangan kasih-Mu. 她的排泄系管有癌症，主啊，你怜悯， Kanker kolonnya Tuhan sembuhkan. 怜悯她，医治她， Tuhan kasihani dia dan Tuhan sembuhkan dia. 坚固她， Kuatkan dia. 让她仰望依靠你。 Untuk dia berharap kepadamu dan percaya padamu. 主啊，感谢赞美你，你医治 Tuhan 她。 terima kasih. Sembuhkan 感谢 dia. 赞美你我们为着患新冠病毒的其他的弟兄姐妹各样的病的，当我们在祷告中，你已经垂听了，他们被恢复，我们也向你献上感谢。 Tuhan terima kasih untuk setiap saudara-saudara kami yang Tuhan telah pulihkan dari COVID-19. Tuhan terima kasih. Kami tahu mereka telah terima kesembuhan daripadamu. Terima kasih. 让每个得医治、得恢复都能够为你做见证，荣耀你的名。 Amin. Biar semua yang telah Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan dapat memberikan kesaksian untuk memuliakan namamu. 因为我们的神是医治的神， Amin. Karena Tuhan kami adalah Allah penyembuh. 行神迹的神。 Allah yang membuat mujizat. 感谢你听我们的祷告， Terima 哈利 kasih 路 Tuhan 亚， kau telah dengar doa kami. Haleluya. 名阿门。 Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan sama-sama menerima doa berkat. 我们一起要领受 ulang tahun, yang ulang tahun. Yang ulang tahun, langsung aja Pak. OK， 呀，我们要为着这个月8月份生日的弟兄姐妹，请你举手，请你摇 Kita 摇 mau 手。 doakan bagi yang ulang tahun di bulan 8. Yuk, boleh angkat tangan, lambai-lambaikan tanganmu. Yang ulang tahun di bulan 8. Oh, Yuk, suaminya Ma. Cilili ya. 哦，感谢主。 Ada lagi siapa? 还有谁？ Yang ulang tahun di bulan 8. 好，我们祷告。 Yuk kita sama-sama berdoa. 主耶稣，感谢你， Tuhan Yesus, terima kasih. 你看到你的儿女们的生日， Kau lihat ulang tahun setiap anak-anakmu, Tuhan. 主啊，你纪念， Engkau sendiri yang ingat. 你看顾，你保守， Engkau 你 yang 带领。 pelihara. Engkau yang rawat mereka, Tuhan. 感谢你，我奉耶稣圣名， Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus 你 Kristus. 赐福他们的健康， Tuhan berkati kesehatan mereka. 让他们在你面前身心灵完全的健康，能够来 Amin. 服侍你，荣耀你的名。 Amin. Biar mereka tubuh, jiwa, roh sehat sempurna, Tuhan, untuk memuliakan namamu. 赐福他们的家庭， Berkati keluarga mereka. 赐福他们
所有的家人都在你面前蒙恩。 Amin. Berkati seluruh anggota keluarga mereka mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. 师父他们的工作、他们的事业， Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. 你足够他们的需要， Dan Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. 你的平安、你的喜乐充满他们的家庭。 Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu memenuhi keluarga mereka. 感谢赞美你， Terima kasih Tuhan. 感谢赞美你， Terpuji nama-Mu. 奉耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus 举起我们的 Kristus. 双手。 Mari kita angkat kedua tangan kita. 但愿天父的慈爱， Biarlah kasih dari Bapa di sorga. 主耶稣基督的平安喜乐， Damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. 圣灵不停的恩膏降下， Dan Roh Kudus yang terus tercurah mengurapi. 圣灵的爱不断的浇灌降下。 Kasih Tuhan terus mengalir, tercurah. 哦，从今时到主耶稣再来， Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. 在天空迎接你每个众儿女， Menjemput kita di awan-awan yang permai. 把我们带到你永恒的国度里， Membawa kita ke dalam kerajaan yang kekal. 与主相见到永永远远。 Bertemu dengan Tuhan sampai selama-lamanya. 哈利路亚， Haleluya. 阿门。 Amin. 耶稣祝福你们。 Tuhan Yesus berkati semuanya. Yesus